सारे पत्रकार साहबान का बहुत बहुत स्वागत है। तो कृपा करके साइडा से खड़े बंदे प्लीज। पंजाब सरकार पंजाब दे आम लोगों की सरकार है ते हर आम नागरिक नूं चाहे वह किसी वर्ग का उन्होंने बराबरता के हक ते उन्होंने सहूलतां प्रदान पंजाब सरकार वालों कीतियां जा रही हैं, क्योंकि पंजाब के लोगों की सरकार है। कर्मचारियों का विश्वास सरकार दे विच होना चाहिए। उहदे वास्ते असी कर्मचारियों दे पहला DA भी दिते है, उन्होंने हड़ताल वापस लई है, उहदे लई उन्हां दा धन्नवादी हां। ते अज एक अहम फैसला करके पंजाब सरकार की कैबिनेट ने 36,000 इंपलाईज नूं पक्के करन दा फैसला किया है। इहदी डिटेल्स ऐसी विधान सभा दे विच एक बिल दे राहीं लिया के तुहानूं देवांगे। सो ये कर्मचारियों लई एक बहुत बड़ा तोहफा है कि असी कर्मचारियों 36,000 कर्मचारियों को पक्का करन जा रहे हैं। इस दे नाल ही पंजाब दे विच जिहड़े DC रेट है वो घट है, जिहदे नाल तनख्वाहां घट मिल रही हैं। पंजाब सरकार ने कल्ले सरकारी कर्मचारियों दे नहीं, प्राइवेट दे भी मिनीमम वेज है जिहड़े वो वधाउण दा फैसला कीता है ते 415 रुपये 99 पैसे पंजाब सरकार जिहड़ा रेट है 1 मार्च 2020 तो पिछे तो वधाउण जा रही है। वधा दिते, मतलब कैबिनेट पास हो गया है। ते इहदे नाल 1 मार्च तो लेके अज तक दे DC रेट मिनीमम वेज है जिहड़े उहदे बकाए भी मिलणगे ते अगे नूं भी जिहड़ा 415 रुपया रेट है मिनीमम वेज है वो बढ़ जाएगा। इहदे नाल आउटसोर्स खास तौर पर जिहड़े जिन्ने मुलाजम है या फैक्ट्रियां दे विच जिन्ने मुलाजम लगे हुए है, काम करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, उन्होंने फायदा होएगा। जिहड़ी साडी सोच सी कि बहुत घट तनख्वाह मिलती है उस नूं असीं अपनी नूं अगे वधा के तनख्वाह वधाई है। पंजाब दे विच हमेशा ये गल रही है कि रेत माफिए का राज है। तुसी किसे दरिया ते चले जाओ, पहला जिहड़ा रेता 16 रुपये तो लेके 22 रुपये तक नदी या दरियावां दे विच बिकदा सी, हालांकि रेट 9 रुपये सी। अज सरकारी रेट 9 रुपये है। ऐसी अपनी सरकार आउण तो बाद बिल्कुल सीधा करता काम। तुसी किसे दरिया ते चले जाओ, अज 9 रुपये रेटा मिल रहे हैं, लेकिन ये भी महंगा है। इस करके अज ऐसी फैसला किया है कि हर दरिया या खड्ड ते रेते का रेट 5 रुपये 50 पैसे होएगा। इहदे विच ये भी सरकार दे सारे पैसे नहीं है या ठेकेदार दे नहीं है। इहदे विच जिमीदार जिहदी जमीन दरिया, क्योंकि दरिया है जिहड़ा वो 90% या 80% जिमीदारां दा है, उहदी मालकीत जिमीदारां दी है। जिहदी जमीन है वो भी पैसे भालदा है, उहनूं भी पहला रेट मिलता है। इहदे जिमीदार दे पैसे भी होणगे। इहदे विच भराई भी होएगी, जिहड़ी भराई है वो भी 5.5 रुपये च होएगी। जिहड़ा ठेकेदार है वह रास्ता बना के देगा, गड्डी कोई फस गई उन्होंने कड्ढेगा, सारा काम उहदा होएगा, सिस्टम वो चलाएगा, कंडा वो लगाएगा, भर्ती वो करेगा। ये सारा कुछ बिच्चे जमीन दे पैसे, बिच्चे भराई, बिच्चे सदाई, सारा कुछ 5.5 रुपये च, जिहड़ा 9 रुपये च पहला मिलता सी। सरकारी रेट 9 सी, पर 16 तो 22 रुपये तक पहला बिकता रहा। पहला मैं एक्सपेरीमेंट किया कि क्या जे मैं मुख्यमंत्री बन गया, साड़ी सरकार नवीं आ गई, कांग्रेस की सरकार आई दोबारा तो, क्या मैं कर सकदा कि 9 रुपये पर बिके। ये मैं टेस्ट किया। उहदे वास्ते सारे SSB DCआं नूं बुला के मीटिंग करके कहा कि या मैं नहीं है या 9 रुपये रेता नहीं है।
ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਤੇ 9 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਤੋਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਵਿਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟਰੱਕ ਸਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੇਤਾ ਘੱਟ ਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਤੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦ ਅਗਲਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਰਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੇਟ 5.5 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 6 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਪਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਜੀਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਲਿਆਓ ਰਿਓਲਟੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਐਸੀ ਇਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਪਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ 2 ਫੁੱਟ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਪਣੀ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਚਕਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਭੱਠੇ ਵਾਲਾ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੋਂ ਭੱਠੇ ਵਾਲਾ ਮਿੱਟੀ ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ 1 ਫੁੱਟ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੱਠਾ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਭਰਤ ਪਾਉਣ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਮਿੱਟੀ ਚਕਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਕੱਟਿਓ। ਜੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਪੈਸਾ ਵੀ ਰੇਤਾ ਵੱਧ ਵਿਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ 9 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਢਿਮਕਾ। 9 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਬੈਲਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੇਤਾ ਵੱਧ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਪਰਲਾ ਪੈਸਾ। ਐਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਪਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5.5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕੇਗਾ ਔਰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖਦਾਨੇ ਬਣਨੇ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰੇਤੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਖੱਡਾਂ ਤੈਅ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਸਤਾ ਔਰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਰੇਤਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਅਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਟੈਕਸ 2011 ਤੋਂ ਸੀ,
उस दिन मैनू जिस दिन असी गए है लुधियाने उस दिन असी अनाउंस किया सी, अज कैबिनेट ने पास कर दिता 2012 तो जिन्ना टैक्स बनता सी असी माफ कर दिता है। अगे नूं भी ये टैक्स है जिहड़ा पंजाब ते नहीं लगेगा। इस तो इलावा असी वन टाइम सैटलमेंट जिहड़ी कंपाउंडेबल बिल्डिंग्स हैगियां जिहड़ियां शहरां दे विच वड्डी राहत दे रहे हैं कि जिहड़ियां बिल्डिंगां बन गईयां उहदे पर किसी ने चवारा पा लिया, किसी ने हाइट ज़्यादा बढ़ा ली या किसी ने बाहर नूं थोड़ा बहुता कट लिया, जिहड़ा कुछ कंपाउंडेबल है उन्होंने असी रेट भी घटा दिते है 25%। उन्होंने दोबारे लीगलाइज करन दा एक वन टाइम पॉलिसी लेके आए हैं जिहड़ी कि कल तो चालू हो जाएगी। इस दे नाल ये साडे अज दे ऐलान है जिहड़े कि असी वड्डी राहत पंजाब दे लोकां नूं दित्ती है। साडे एडवोकेट जनरल साहब ने तुहानूं तुसीं जाणदे हो काफ़ी दिनों तो अस्तीफा दिता होया सी, अज कैबिनेट ने उन्होंने मंजूर कर लिया। गवर्नर साहब को भेजांगे, जदों अज ही शायद पास हो जाएगा, कल नूं असीं नवां एडवोकेट जनरल लगावांगे। इस तो इलावा DGP की जिहड़ी पोस्टिंग है जिन्ने 30 साल तो उपर दे एक कानून है जिन्हां दी 30 साल नौकरी हो गई है उन्हां दा असीं ऑलरेडी भेज चुके सारिਆਂ ਦੇ नाम सातों सारिਆਂ ਦੇ नाम मंगे गए हैं। उन्हां विचों एक पैनल बना के केंद्र सरकार भेजेगी। वो पैनल विचों असीं DGP नवां लगावांगे। जो पैनल आएगा ये पैनल तो एक प्रिंसीपली क्लीयर होया होया। सो मैं थोड़ा धन्नवादी हाँ कि तुसीं अज इत्थे आए हो। पंजाब दे वड्डे ऐलान होए हैं। परसों नूं साडा विधान सभा दा सैशन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ BSF ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। प्यारे दोस्तों, मुख्यमंत्री साहब, मेरे बहुत रिस्पैक्टेड कलीग्स, मैं बधाई देना CM साहब नूं कि मेरी मन की बहुत वड्डी तांग सी कि रेते दे रेट फिक्स हो। मैं पहले दिन तो कहना जिस दिन रेते दे रेट फिक्स होंगे माफिया उस दिन मर जाएगा। अगर तुसी शराब भी बेचते हो बोतल के उत्ते रेट हुंदा, रेट जदों फिक्स नहीं हुंदा सप्लाई तो 170 साल की पई है पंजाब सप्लाई रोक दी जाती है। और जड़ी ट्राली मैं रिकमेंड करता सीगा 1000 रुपये नूं, क्योंकि ट्राली का रेट फिक्स होना चाहिए। 1200 1000 1300 वो 5000 की भी विकी है, वो 10,000 की भी विकी है। और ये स्टेट का रिसोर्स है। जड़ियां अमेनिटीज अज CM साहब दे रहे ने ये वधाई दे पात्र ने, पर इन्हां अमेनिटीज नूं सस्टेन करन दे लई स्टेट दे खजाने च बल चाहिए। ये तां ही सस्टेन होणगियां और वो सस्टेन करन दे लई मैं तुहानूं अज दावे नाल कहना कि एजुकेशन दे जिन्ने धरने लग रहे हैं, अगर सरप्लस 2000 करोड़ रुपया 1500 करोड़ भी होवे एक धरना नहीं लगूगा, जाओ पुछ लो। इस करके ये जिहड़ी फाइनैंशियल स्टेबिलिटी है इहदे लई चाहे शराब की पॉलिसी होवे चाहे रेते की पॉलिसी होवे ये बहुत जरूरी है। और अज CM ने पहली पौड़ी चढ़ी, एक
ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਕਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ there is nothing called the sand mafia, it is the transport mafia। ਰੇਤਾ ਬੋਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੇਤਾ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਟਾਕਯਾਰਡ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੱਕ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿੱਪਰ ਦੜਾਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਟ, ਵੇਟ ਤੇ ਡੇਟ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਡੇਟ, ਰੇਟ ਔਰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋਇਆ? ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 5000, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 7000, ਅਗਲਾ 25000 26000 ਦਾ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ 15000 ਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ 7000 GST ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ ਬਈ, ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਵੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਣ ਰੇਤੇ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ 170 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਚੋਰੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਦੇਖੋ, ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਐਵਰੀ ਈਅਰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਤੋਂ। ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਾਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ 2014 ਚੋਂ ਉਹ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। 4 ਦਰਿਆ, 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ, ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ ਤੇ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ। ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੈ? ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਐਤਕੀ। ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਛੋਟਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਟੇਲ ਕਰਕੇ ਉਨੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਗਰ ਸੱਤਾ ਹੰਡਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੀ ਹੰਡਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਨਾ ਲੜਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੇਤੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ, ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰ ਅਗਰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਚੋਖਾ ਹੀ ਚੋਖਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 110% ਸਹਿਯੋਗ, ਨਾਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। हाँ जी, हाँ बोलो 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 बोलो, जुग जुग जियो मेरे प्यारे, बोलो। जे प्रेस ते सरकार ते ओपोजिशन सारे जाने सूबे वास्ते तकड़े होके काम करिए। तुसी चौथा पिलर हो, थोड़े सहयोग और थोड़िया जी आलोचनावां दोनों चाहिए, क्योंकि तुसी आलोचना नहीं करोगे, मैनू समझ नहीं आएगी कि मैं कितने गलत है।
ਮੈਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਹੀਅਰ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ देयर ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼। ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਈ ਖੱਡਾਂ ਇਦਾਂ ਕੋ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਖੱਡ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਪੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਾਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਲੀਗਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੋਈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 9 ਰੁਪਏ ਤੇ ਘੱਟ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਹੁਣ 5.5 ਤੋਂ 1 ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦਵਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5.5 ਰੁਪਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਜਾਏਗੀ ਰੇਤੇ ਦੀ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰਾ ਲਵੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਜੀਸੀਬੀ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਆ ਕੇ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਸੈਂਕੜਾ ਭਰਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੱਡ ਐਸੀ ਇਲੀਗਲ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਜੀਠੀਆ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਰਾਵੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਖੜਨਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਮੰਨੋ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 5.5 ਨਹੀਂ 5 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਲਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਰੋਪੜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੋ, ਜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਰੇਤੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਟਲ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਟਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ 'ਚ ਬਣਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਗਏ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ ਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਓਨਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਪਾਪ ਮਾਰਨਾ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਵਾਂ। ਤੇ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟ ਓਨ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਜੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਊ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਹਦੇ ਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ।